सत श्री अकाल जी, मैं योगेश गुरना ते तुसी देख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। सो अपना जिहड़ा पंजाबी सिनेमा है जी बहुत पुराना है। आज़ादी तो पहलां दियां साडी पंजाबी लैंगुएज दे विच फिल्मां बन रही ने। सो ये दौर कदे उपर भी आया तो कदे थल्ले भी गया, तो अज फिर ये दौर है जिहड़ा वो उपर है, या कहांगे कि हुण तक दा जिहड़ा वन ऑफ द बेस्ट दौर साडी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का, हुण असीं उस दौर चों गुजर रहे हैं। बहुत रफ्तार दे नाल फिल्मां बन रही ने। एक दौर सी 80s का 90s का, तो उस तो बाद कुछ टाइम ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। 80s ਦੇ 90s ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਮੀ ਸਿੱਧੂ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। पर कहते जिंदगी के रंग अवले ने बाद दे विच क्योंकि सिनेमा भी साडा डाउनफॉल दे वाल आया, तो बहुत सारे आर्टिस्ट भी सिनेमे तो जिहड़ा कि पासा वट गए, या एक मजबूरी हो गई वटना, बिकॉज क्योंकि सिनेमा ही जिहड़ा वो डाउनफॉल दे विच चलिया गया। तो पंमी सिद्धू मैम अज साडे नाल मौजूद ने, जिन्हां ने मैनूं याद आ कि 87 दे विच एक फिल्म आई सी यारी जट दी। वरिंदर जी की गल करिए, साडे लैजेंडरी पंजाबी एक्टर, पंजाबी सिनेमा की बहुत वड्डी शख्सियत, उन्होंने ये फिल्म बनाई सी। तो पंमी सिद्धू मैम होना ने उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त उन्होंने पहली फिल्म सी, तो पहली फिल्म च छा गए सी। प्रीति सप्रू मैम की माँ का, मतरेई माँ का कैरेक्टर किया सी, ते सीधे शब्दों च मैं गल कहाँ कि कब्बे सुभाਅ की बुढ़ी का कैरेक्टर किया सी, जिसनों पिंड दीआं बुढ़ियां ने वाकई बहुत वधिया प्यार दिता। तो अज भी जो देखते हैं तो वाकई वो साडी जिहड़ी कब्बे सुभाਅ की बुढ़ी है वो साडे रौंगटे खड़े कर दिंदी। हालांकि उस टाइम वो बुढ़ी मुटियार सी, पर फिल्म च वो बुढ़ी सी। तो अज वो साडे नाल पंमी सिद्धू मैम मौजूद ने। उस तो बाद उन्होंने बहुत सारिया फिल्मां कीतियां, तो गल करांगे यारी जट दी तो लैके माहौल ठीक है तक जसपाल भट्टी साहब होना दे नाल उन्होंने आखिरी फिल्म च काम किया। तो करते फिर कुछ खास गल्लां। सत श्री अकाल मैडम, स्वागत है। सत श्री अकाल जी। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वधिया, तुहाडा भी स्वागत है। 12 साल तुसीं सिनेमे च एक्टिव रहे। 87 च पहली फिल्म आई तो 99 च तुसीं आखिरी फिल्म की। उन्हां 12 सालों नूं पंमी सिद्धू जदों याद करते हैं, वड्डियां हिट फिल्मां च तुसीं काम किया, तो की मन च ख्याल आउंदा है जदों पिछे मुड़ के जाने हो? बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत समा सी, खुशनुमा समा सी, ते बहुत अच्छा सी। मतलब जदों मैं पहली फिल्म की सी उदों हाले मैं अनमैरिड पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़दी जवान कुड़ी सी जी। ते उस तो बाद फिर मेरी मैरिज तो बाद भी मैं फिल्मां करती रही हाँ। एंड आई एम थैंकफुल टू माई हसबैंड प्रीतमदरजीत सिंह संधू, जिन्हों ने मैनू, या मेरे ईवन परिवार ने, मेरे मदर इन लॉ बहुत अच्छे सी, जिन्हों ने मैनू कदे भी इस गल तो मना नहीं किया। बहुत घੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਫਿਲਮ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਐਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਈਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਮੀ ਸਿੱਧੂ ਮੈਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ना तड़के बह जानी मंजे से चढ़ के, काम तेरी मां करू सिवां च आके। बस 2 मिनट प्रीत तो आ गई सी। कर दिया सत्ता चुले दी सवा, माड़ा जा काम नु हथ की ला लो, जदे बह जांदी अपनी जांदी नु रोण। ओ तेरी मां नहीं होगी, ओ ते रब ही होगा तेरा। मेरी मां नु कुछ ना कहो। देख भरा पिट्टी किवें चवड़ चवड़ बोलदी है, जे मां नाल इन्ना ही त्यों सी तां नाल ही मर जांदी ओदे। औंतरियां दी जम के सट गई मेरी जान खाण नु। सो क्लिप तुसीं देख लिया है जी। ते ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਕੱਬਾ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੜੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਸਰੋਜਨੀ ਹਾਲ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਸੀ, ਪਾਰੋ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਹੋਸਟਲ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੋਸਟਲ ਚਲੀਏ, ਨਾਲੇ ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਾਉਂਗਾ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਲੇ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਰਿਹਰਸਲ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਲੰਬੜਦਾਰਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਰਦਾਰ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਲਮ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਵਾਕਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਲਮ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਇਨੇ ਹੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ। ਸੋ ਯਾਰੀ ਜੱਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਮੀ ਸਿੱਧੂ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾਵਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਹੀ ਫਿਲਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜ਼ਾਤ। ਸੋ ਤਬਾਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਬਾਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀਰੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਸੁੱਖਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁੱਖਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ? ਸੁੱਖਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਇਕਬਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜ਼ਾਤ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸ਼ੀਤਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਮਦਰ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮਿਲੇ ਮਦਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯੰਗ ਆ ਪਰ ਮਦਰ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਦਰ ਦੇ ਆਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਰੀ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਰੀ ਜੱਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਲਈ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਈਵਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਮੀ ਸਿੱਧੂ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਟ ਰਾਈਟਰ ਵੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2-3 ਰੀਟੇਕਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਮੀ ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਕਅਪ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਟੇਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਕਨੇਚ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰੀਤ ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਉਂਡ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਮੀ ਆਹ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ। ਔਰ ਉਹ ਫਸਟ ਵਾਰੀ 'ਚ ਟੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਟ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਆ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਅਸਲ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਸਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਾਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਕੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵਾਂਗੂ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਰ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਰਹੀ ਸਿਨੇਮੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ 45 ਸੈਕਟਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਮੀ ਵੀ ਆਹ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਿਹਾ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਯਾਦਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸਰਦੂਲ ਅਟਵਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਝਲਕ ਨਾ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਪਾਈਪ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਪ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਆਪੇ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਬਦਲ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਆਈ ਲੋਸਟ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ। 2016 ਚ ਜੂਨ ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਗਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਸਰਾਜ ਨੇ, ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਘੱਟ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਡਾਇਲੌਗ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਲੋਕ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਲੈਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਪਰੋਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਾਰੀ ਜੱਟ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਹੋਣਾ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੀਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੀਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਪਸ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਮ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੁੱਖੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਯਾਰੀ ਜੱਟ ਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਲਿਖਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈਏ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕੰਮ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 25-25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਗਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੰਮੀ ਸਿੱਧੂ ਮੈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਮੀ ਸਿੱਧੂ ਮੈਮ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਡੈਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੈਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।